रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। श्याम सुंदर कंपनी ज्वेलर्स, ग्लिटरिया, एवरीडे डायमंड्स फॉर यू। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের MRPর ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার MRPর ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। IGI দ্বারা পরীক্ষিত হীরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In a powerful display of political strength ahead of the crucial ADC elections, the BJP organized a tribal empowerment rally at Kumulam, the headquarters of the TTADC. Chief Minister Dr. Manik Saha, accompanied by Cabinet Minister Susanto Chaudhary, led the procession in an open-top vehicle.
In a major breakthrough against the drug trade, the Patharkandi police in Assam's Sri Bhumi district intercepted a massive shipment of Yaba tablets on Tuesday. The operation, conducted during a special Naga checking on the occasion of Holi festival, resulted in the seizure of narcotics with an estimated international market value of Rs 1 crore. Four individuals have been taken into custody in connection with a daylight incident involving vehicle vandalism and the snatching of narcotics in Chorilam. Sipajola District Superintendent of Police Vijay Debarma provided details on the incident. The BJP secured a major organizational victory today as 764 voters from 252 families officially joined the party at the mega induction ceremony. The event, organized by the 37 Rishyamukh Mandal, took place at the Ratanpur Bazar in Ratanpur ADC village. The new members The Tipra Motha party continues to strengthen its grassroots presence as 13 voters from 4 families officially joined the party at Hokotuisa, located under the Fodet Karamchara Assembly constituency. The induction ceremony was marked by the presence of leaders including MLA Paul Dangsu and MDC Dhirendra Debarma. A significant political organizational event took place today in Mokpara under the Narayanpur Panchayat of the 24 Raimal Valley ADC constituency. During a domestic meeting, 17 voters from 6 families officially resigned from the Tipra Motha party to join the IPFT. Bringing to you the news of the day. In a powerful display of political strength ahead of the crucial ADC elections, the BJP organized a tribal empowerment rally at Kumulam, the headquarters of the TTADC. Chief Minister Dr. Manik Saha, accompanied by Cabinet Minister Susanto Chaudhary, led the procession in an open-top vehicle, signaling the party's intent to challenge the current political status quo in the hills. Addressing the media during the rally, Chief Minister Dr. Manik Saha asserted that only the BJP has a concrete vision for the holistic development of the indigenous people. He highlighted that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the tribal communities have seen unprecedented progress. Dr. Saha expressed absolute confidence that the BJP would secure a landslide victory in the upcoming ADC and village committee elections. He firmly stated that the BJP is poised to form the next government in the TTADC to ensure direct implementation of central and state welfare schemes. ADC election সামনে ADC election সামনে রেখে আজকে কুমলুঙে মানে কুমলুং তো আপনারা জানেন সাজানো বাগান বাংলাতে যাকে বলে এই সাজানো বাগানে এবং এটা মেইন হেডকোয়ার্টার আজকে ADC তো সেখানে এত বড় একটা আমাদের র্যালি হলো এবং এই র্যালির নাম দেওয়া হয়েছে এম্পাওয়ারিং জনজাতি আর এম্পাওয়ারিং ত্রিপুরা তো এইরকম একটা র্যালির নাম সাথে আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি মোদিজি যেভাবে বলছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আর সবকা প্রয়াস আর বিকাশ ইয়ে সবাই হওয়া দরকার এবং আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন প্রধানমন্ত্রী হন তারপর থেকে আমরা দেখলাম যে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য উনি যেভাবে কাজ করছেন এবং আগামী দিন জনজাতিদের যদি সত্যিকারের যদি উন্নয়ন করতে হয় ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ করতে পারবে না এতটুকু আমি বলতে পারি এবং মনে প্রাণে আমরা সেই কাজটা করছি আমাদের সরকারও সেইভাবে কাজ করছে এবং আগামী দিন এডিসির বর্তমান যে অবস্থা সেই অবস্থা থেকে যদি আমাদের পরিবর্তন মানে হতে হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পূর্ণ সমর্থন যদি করা হয় এবং আমি নিশ্চিত যেভাবে মানুষের জনজাতিরা বিশেষ করে এখানে সব সম্প্রদায়ের এখানে বাস কিন্তু জনজাতিরা যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখন বুঝতে পারছে এতদিন ধরে কুম্ভরাষ্ট্র আমরা দেখেছি কিন্তু আসলে কাজটা কিন্তু করছে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সমস্ত ভারতবর্ষে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষকে সমর্থন জানাচ্ছেন সেভাবে ত্রিপুরাতেও আগামী যে ইলেকশন হতে যাচ্ছে
আমাদের এডিসি ইলেকশন, শুধু এডিসি ইলেকশন না, বিসি ইলেকশনও আমরা বিরাট জয় নিয়ে আমরা আসছি এবং এডিসি অবশ্যই আমরা এডিসি তে আমরা সরকার গঠন করব। ওটা তো টেকনিক্যাল প্রবলেম তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে কোনো সমস্যা নাই। মানে কোনো না কোনো জায়গার মধ্যে যখনই কিছু একটা অ্যাবনর্মালিটি কিভাবে খোঁজা যায় তার জন্য এগুলো করে। এইভাবে আমরা কোনো সময় আমরা এগুলো করি না, এবং যখনই আমার গোচরে এসছে সাথে সাথে আমি জিজ্ঞেস করলাম, বললাম না ওটা দেওয়া হয়েছে, টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা ছিল সেটা দেওয়া হয়ে গেছে। এরকম কাজ আমরা করবো না, কোনো অবস্থায় আমরা করবো। आप जानते हो ऑलरेडी हम लोग जो हॉस्टल से गवर्नमेंट का हो, एडीसी में हो या जो प्राइवेट में हो, तो सभी जगह में हम लोग अभी 80 रुपये से 100 रुपये बनाया, और हम लोगों का जो गवर्नमेंट का बजट से 32 करोड़ का ऊपर खर्च उसमें अलग जाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं वहाँ पर जो हमारा आने वाले दिन और बच्चे लोगों को, खास करके जनजाति बच्चे लोगों का फ्यूचर है हमारा त्रिपुरा के लिए, और इनके लिए हमको और भी बहुत सारे कुछ करना चाहिए। जो चीज अभी एडीसी में नहीं हो रहा है, स्कूल बुक कहो और कॉलेज बोलो, जो भी है, हम लोग एडीसी को अब देखोगे आने वाले दिन एडीसी कैसे डेवलपमेंट किसको कहते हैं, अब देखोगे। Prominent leaders in attendance were Minister Susanto Chaudhary, GS Vipinda Barma and other party workers. আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং আমাদের যে এসটি মোর্চা প্রদেশ বিজেপি, সেই এসটি মোর্চার নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি সারা রাজ্যেই সাংগঠনিকভাবে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে, এবং সামনে যে এডিসি নির্বাচন, সেই এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণায়, ওনার নেতৃত্বে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের রাজ্যে যে এডিসির যে অঞ্চল, প্রতিটি ক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে থেকে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে চলছেন, এবং সাংগঠনিকভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে আগামী দিনে এডিসিতে ভালো ফলাফল করা, সেটাই হচ্ছে আসল লক্ষ্য, আসল উদ্দেশ্য। কারণ মোদিজি বরাবর বলেছেন, বারবার বলে থাকেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী, যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। সবকা বিকাশ মানে রাজ্যের জনজাতিদের যদি উন্নয়ন না হয় তো বিকাশ সত্যিকারে সম্ভব নয়। বিগত 25 বছর সিপিআইএম এর সরকার ছিল, আমরা দেখেছি এডিসি কে তারা শুধু ভোট বাক্স হিসেবে পরিচালনা করত, ভোট বাক্স হিসেবে তারা উপজাতিদের বা জনজাতিদেরকে ব্যবহার করত। কিন্তু 2018 সালের পর থেকে এই যে মিথ, সেটা পরিবর্তন হয়েছে, এবং জনজাতিরা ধীরে ধীরে বিরোধী দল তথা বিজেপির প্রতি আস্থা রেখে আজকে আমাদেরকে বিধানসভায় বলুন, এডিসিতে বলুন, বিএসসিতে বলুন, ভিলেজ কমিটিতে বলুন, প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের সমর্থন সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং আমাদের ফলাফল সেখানে বিগত দিনে ভালো ফলাফল আমরা করেছি। লোকসভা আসনে আমরা জয়ী হয়েছি, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে, এডিসি যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেখানে আমরা ভালো ফলাফল করেছি, এবং আমরা আশাবাদী যে আগামী যে এডিসি নির্বাচন, সেই এডিসি নির্বাচনে আমরা ভালো ফলাফল করব, এবং জনজাতিরা যারা বিগত দিনে ভুল পথে পরিচালিত হয়েছিল তারাও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি সেখানে আস্থা প্রকাশ করবে। আজকের এই আমাদের যে রোড শো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হবেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। এই রোড শো আমরা কোথায় করছি, যেটা হচ্ছে এডিসির হেডকোয়ার্টার খুমলুং থেকে। এই এডিসির হেডকোয়ার্টার থেকে বিজেপির বা ভারতীয় জনতা পার্টির এই যে কার্যকর্তারা আজকে সামিল হয়েছেন, সেটা যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ, এবং আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই যে আগামী দিনে যে খুমলুং দখলের নির্বাচন মানে এডিসি নির্বাচন, সেটাতে আমরা ভালো ফলাফল করতে পারবো, এবং এই যে হাজারো হাজারো আমাদের জনজাতি মায়েদের, বোনেদের, যুবক ভাইদের যে উপস্থিতি, সেটা প্রমাণ করে, সাক্ষ্য বহন করে। কতজন লোক সমাগম হবে আজকে এই রোড শোতে? দেখুন, এখন তো কতজন লোক সমাগম হবে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়, সংগঠন থেকে এটা অর্গানাইজ করা হয়েছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মায়েদের উপর, আজকে হোলির দিন, তারপরেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষের এখানে উপস্থিতি। তো এটাই ইঙ্গিত বহন করে যে মানুষ বিজেপিকে আপন করতে তৈরি রয়েছে, মানুষ বিজেপিকে গ্রহণ করেছে, এবং আগামী দিনে আমরা ইলেকশনের পর আমরা দেখব যে আমরা ভালো ফলাফল করতে সক্ষম হয়েছি। Reported by Amit from Kumulong, Chini Khora.
In a major breakthrough against the drug trade, the Patharkandi police in Assam's Sribhumi district intercepted a massive shipment of Yaba tablets on Tuesday. The operation, conducted during a special Naka checking on the occasion of Holi festival, resulted in the seizure of narcotics with an estimated international market value of ₹1 crore. Acting on a specific tip-off regarding a drug shipment moving from the Nilam Bazar area, the Sribhumi District Additional Superintendent of Police, in coordination with the Patharkandi Police, established a high-security checkpoint at the Cheragi bypass. During the operation, officers intercepted a Wagoner with registration number AS01GQ5191 traveling toward Patharkandi. A thorough search of the vehicle revealed 1 lakh illicit Yaba tablets concealed in plastic packaging. The driver of the vehicle, identified as Jamid Hossain, was taken into custody at the scene. Authorities have also impounded the vehicle used for the smuggling attempt. A case has been registered under the NPS Act. Senior officer of information আহিছিলে যে আমাৰ শ্ৰীভূমি জিলাৰ পাথাৰকান্দি এৰিয়াৰ যে মইনা বাইপাছ এইটো এৰিয়াত কিবা ড্ৰাগছৰ মুভমেণ্ট হোৱা কথা আছিল। সেই সন্দৰ্ভত মই আমাৰ ওচি পাথাৰকান্দি, আমাৰ আইচি বাৰিগ্ৰাম, আমি এটা টিম লৈ তাতে গৈ এটা নাকা চেকিং লগাইছোঁ। যেতিয়া আমি যোনটো সাসপেক্টেড আমাৰ ভেহিকেলটো আছিলে, গাড়ী নাম্বাৰটো হ'ল AS01GQ5191। এই গাড়ীটো আমি যেতিয়া পালোঁ, সেই গাড়ীটোক আমি ৰখালোঁ। তাৰপিছত আমি তাতে চেকিং কৰোঁতে আমি কিছুমান সাসপেক্টেড কণ্ট্ৰাবেণ্ড, যোনটো আমি ইয়াবা টেবলেটছ বুলি কওঁ, সেইটো আমি পালোঁ। আমি এৰাউণ্ড 10,000 ইয়াবা টেবলেটছ পালোঁ চাৰ্চ কৰোঁতে। এইটোৰ বাজাৰ মূল্য আপোনাৰ 1 কোটিৰ ওপৰতে হ'ব। আমি এজনকে আটক কৰিব পাৰিছোঁ, যাৰ নাম জাবিদ হুছেইন। তাৰ দেউতা হ'ল ৰহমত আলী, দলগাঁও গাঁৱৰ হয়, ৰাতাবাৰী থানা এৰিয়া পৰে। প্ৰচেছটো মানে বাকী ইনভেষ্টিগেশ্যনটো হৈ আছে, যেতিয়া কিবা আমি গম পাম এইটো জনাম। The suspect is currently being interrogated at the police station to uncover different links to the trafficking network. Bureau Report, Jenny Khora. 4 individuals have been taken into custody in connection with a daylight incident involving vehicle vandalism and the snatching of narcotics in Chorilam. Sipajola District Superintendent of Police Vijay Dabarma provided details on the incident. Authorities have arrested 4 individuals following a violent daylight confrontation in Chorilam involving a high-value narcotics shipment. According to official reports, a vehicle transporting contraband valued at approximately ₹1 lakh successfully evaded a police checkpoint at the Vishalgarh bypass. The vehicle was eventually intercepted at Chorilam Bazar, where a group of individuals forcibly stopped the car to seize the narcotics. The situation escalated into a violent altercation. The driver was reportedly threatened at knife point, and the vehicle was severely vandalized during the haze. সবাইকে নমস্কার। আমার এডিশনাল এসপি, আমার ওসি বিশাল পিএস এবং আমার মিডিয়া ফ্রেন্ডস সবাইকে আবারও শুভ সন্ধ্যা। আপনারা জানেন কালকে আমাদের বিশাল থানা অন্তর্গত চরিলাম মার্কেটে একটা লোকাল মিসক্রিয়েন্ট গ্রুপ একটা গাড়িকে ধাওয়া করে ওইখানে আটকিয়ে বা মারধর করে গাড়ি ভাঙচুর করে ওইখান থেকে দিনের বেলায় ছিনতাই করে নেয়। তারপরে এই ঘটনা নিয়ে খুবই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় বা এলাকাতে। আমরা খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা মাঠে নেমে পড়ি। আমাদের জেলা পুলিশের সমস্ত আমাদের যে এখানে যারা আছেন, এখানে কর্মকর্তা আছেন, আমরা সবাই এই ঘটনার তদন্তে নেমে পড়ি। আমাদের এডিশনাল এসপি, আমি যে এখানে এসডিপিও, ওসি সবাই আমরা মাঠে নেমে পড়ি এবং আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ ওইটা আমরা ডিটেইলস আমরা তদন্ত করি। প্রথমে আমাদের তদন্তের ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা গিয়ে পেয়েছি শুধু অ্যাবান্ডন কন্ডিশনের গাড়ি। তারপরে আমরা এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বললাম। কথা বলার ফলে অনেক কিছু জানতে পারলাম, কয়টা গাড়ি ছিল, কিরকম তাদের চেহারা কিরকম ছিল, জনসাধারণ থেকে তো আমরা পেয়েছি। তারপরে বিশেষ করে আপনাদের যে মিডিয়া বন্ধুদের থেকে আমরা ভিডিও ফুটেজগুলো পেয়েছি। সেই ভিডিও ফুটেজকে বেস করে প্রথমে আমরা শনাক্তকরণের আমরা চেষ্টা করি এবং আমরা
শনাক্ত করতে পেরেছি প্রায় 10-12 জন। আমাদের আরো বাকি রয়ে গেছে, শনাক্তকরণের কিছু বাকি। তারপরে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে যে যতটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারলাম, আমরা পুরো রাত কালকেও আমরা রেড জারি রাখি। কালকে আমাদের সম্ভব হয়নি একটা শুধু যে চরিলাম মার্কেটের যে এখানে যারা সচেতন সিভিলিয়ানরা একজনকে ডিটেন করে, তার নাম হচ্ছে সুমিত সাহা। কালকে আমরা অ্যারেস্ট করি, কিন্তু কালকে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে আমরা রেড করি কিন্তু পাইনি, পালিয়ে ছিল। আজকে আমরা সব জায়গাতে আমাদের যে আমাদের সাদা পুলিশে আমাদের যে যতগুলো স্টাফ আছে আমরা সব জায়গাতে আমরা এটা এঙ্গেজ করি এবং আমাদের সোর্স এঙ্গেজ করি। তারপরে আমরা গোপন খবরের ভিত্তিতে আমরা আজকে আরো 3 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করতে পারি। আমরা এটা এখন আমাদের সামনে আপনারা দেখবেন। তাদের একজনের নাম হচ্ছে কৌশিক দেবনাথ। দেবনাথ বয়স 19 বছর। আরেকটা হচ্ছে আশিস উদ্দিন, বয়স 26। আরেকটা হচ্ছে কৃষ্ণ দেবনাথ আলাইস ওরফে সমর। এই 3 জনকে আমরা আজকে অ্যারেস্ট করতে পারি। আমাদের এখন ইন্টারোগেশন চলছে। কালকে আমরা তাদেরকে ফরওয়ার্ড করবো। ফরওয়ার্ড করে আমরা রিমান্ডে আনার জন্য আমরা মাননীয় আদালতকে আমরা আবেদন করব। আমরা অলরেডি একজনকে আজকে আমরা ফরওয়ার্ড করেছি। সে একজন মাইনর, সুমিত, বয়স তার 17। তো নিয়ম অনুযায়ী আমরা জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে আমরা পাঠাইতে হয়। আমরা আজকে মাননীয় চেয়ারম্যান জাস্টিস জুভেনাইল বোর্ড সোনামুড়াতে আমরা পাঠিয়েছি এবং চেয়ারম্যান উনি সুমিত সাহাকে হোমে পাঠায়। হোমে আমাদেরকে এখন ইন্টারোগেশনের জন্য আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছে। আমরা কালকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করবো। এখন পর্যন্ত মোট কজনকে আটক করা হয়েছে? এখন অব্দি আমরা 4 জনকে আমরা করতে পারি। স্যার, ঘটনা জড়িত যে গাড়িগুলি ব্যবহার করা হয়েছে ওইগুলি কি অ্যারেস্ট হয়েছে? একটা আমরা অলরেডি আমরা গাড়ি সিজ করেছি, এখন আরো বাকি রয়ে গেছে। ওইটাও আমরা হোপফুলি আমরা খুব শীঘ্রই আমরা এটাতে আমরা রিকভারি করতে পারবো। বাকি যারা আছে তাদেরকে আমরা জালে আনতে পারবো আমাদের। The fourth individual, a minor, has been processed and sent to a juvenile home. The accused were produced before the court on Wednesday. Bureau Report, Chinikhara. The BJP secured a major organizational victory today as 764 voters from 252 families officially joined the party at the mega induction ceremony. The event, organized by the 37 Rishyamukh Mandal, took place at the Ratanpur Bazar in Ratanpur ADC village. The new members, who defected from the CPIM and Tripura Motha, were formally welcomed into the party by GS Bipinda Barma. BJP State President and Rajya Sabha MP Rajiv Bhattacharjee presided over the event, personally handing over the party flag to the new joinees. He was joined by a lineup of senior leaders who emphasized the growing trust in the double-engine government's development agenda. Key dignitaries present were Revati Tripura former MP, Vikas Debarma Minister, Tribal Welfare Department, Dipayam Chaudhary, BJP South District President, Niranjan Tripura Jonna Jyoti Morcha District President, and Suman Ujjwal BSC Chairman. আজকে ঋষ্যমুখ মন্ডলের অন্তর্গত আমাদের রতনপুর এডিসি ভিলেজে একটি যোগদান সভা সংগঠিত হয়। আর এখানে মোটামুটি 252 পরিবারের 764 ভোটার আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করে। এতেই প্রমাণিত হয় যে বিগত তারা 2021-এ এডিসি ভিলেজ দখল করেছিল এবং এটা মানুষের কাছে একটা স্বপ্ন দেখিয়েছিল যে না, আমরা জনজাতিদের জন্য বিকাশ করতে চাই। প্রকৃতপক্ষে তারা ব্যর্থ এবং তারা জনজাতিদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে পারেনি। তাই দিকে দিকে ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে মানুষের জন্য কাজ করছে, গরিব মেহনতি মানুষই বলুন, শ্রমজীবী মানুষ বলুন, কৃষক বলুন, মহিলা বলুন, যুবক বলুন, আর বিশেষ করে আমাদের জনজাতি বিকাশের জন্য যে সরকার যেভাবে কাজ করছে, তাতে মানুষের প্রতি মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতে পেরেছে এবং দিকে দিকে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছে। আমাদের সরকারের যে প্রায়োরিটি সেটা হলো, আমাদের সরকার বিশ্বাস করে
আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও বারবার বলে থাকেন যে জনজাতি বিকাশের মাধ্যমেই এই রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব। আর সেটাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা যদি দেখি গত অর্থ বছরে 25-26 অর্থ বছরে জনজাতি এলাকার বিকাশের জন্য 3,450 কোটি টাকা বাজেটে প্রভিশন রেখেছে। তার একটাই কারণ যে এই টাকাগুলি কোথায় খরচানো হবে? জনজাতির যে শিক্ষা, জনজাতি স্বাস্থ্য, জনজাতি এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়ন, জনজাতি এলাকার স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে যুবক যুবতীদের রোজগার বৃদ্ধি করা, জনজাতিদের কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিকে আরও বেশি করে প্রচার প্রসারের জন্য এই 3,450 কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং সেইগুলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের সরকার দ্রুততার সঙ্গে কাজ করে চলছে। তাই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে এডিসি এলাকায় জনজাতিরা, বিশেষ করে ভারতীয় জনতা মিডিয়ার তিনি নরমুখনা তিনি তীব্রামথা ইয়াকারই তিনি যেভাবে বরক যোগদান সভাত যোগদান ফাইগাছিনি লগিব বরং বেলায় হামবাই জাফার এডিসি নির্বাচনতে বেশিদিন পরীক্ষা কিছুদিন বেশি নয় কারণ আগে যে বড় 5 বছর সেখান যা তিনি কক সবই দফানি কক সবই মানে তিনি দফানো মুক্তি রেনান সবই কোনো কিছু খাইমালিয়া একটা কোনো কিছু খাইমালিয়া নিজনি স্বার্থ অংখা নিজনি ডেভেলপমেন্ট অংখা কোনো বুঝি পাই কোনো খাইয়া তিনি পাবলিক বাই কোনো খাইয়া বড় সব রাং রহর সঠিক নয় কিন্তু ও রাং বাই বড় মানে গভর্নমেন্টে রাংক্লাঙ্গै বড় বিদেশ ভ্রমণ খাইও টং ঠগলাयो আমুদ ভ্রমণ খাইयो প্রমোদ খেলাयो मोसालायो হ্যাঁ হিসাব লাयो ও লন্ডনে থাঙ্গै ফরেনাव থাঙ্গै আমেরিকা থাঙ্গै সিঙ্গাপুরাव থাঙ্गै বড় নুখনা যতন মেডিয়া আবাইनो बायनो শুধু জরা নাসিং দङ বসকাং বড় পাবলিক রক চিনি পাবলিক রক দङ জবাব নাই বসকাং जों বিজেপিनो দখল খায় একটু আগে তো স্টেট প্রেসিডেন্ট ডক্টর শাখা প্রায় 700 উপর বেশিরভাগ তীব্রমথা সিপিআইএম বিভিন্ন দল থেকে পেশা তো ও জায়গাও যারা জনগণ বড় পার্টির জয়েন খেলে একটা কারণ যে থানায় 5 বছর এডিসি খাপান বড় কোনো পুলিও শাখা থানচা ত্রিপুরাসা লাস্ট ফাইট অনেক কিছু শাখা এগ্রিমেন্ট কিন্তু কোনো কিছু ঋণ মালিয়া ত্রিপুরালেন মালিয়া কোনো কিছু তো হাইনিভাবে বিজেপি যেহেতু ঋণ ঋণাই পার্টি নাই থানচি নাই যারা সামনাই পার্টি বাই তঙ্গ হাইনিভাবে বিজেপি জয়ী জনগণ একটা নাইও বরং হামক্রাই ডেভেলপমেন্ট ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট যেটা সার্বিক বিকাশ তো কোনো কিছুর মানে এডিসি প্রধান থেকে লাভাদিও বিজেপি সরকার স্টেট গভর্নমেন্ট তারপরে তুই হর নক কিতে নক গ্যাস থেকে উঠো বাতা উঠো যত রাজ্য সরকার আর কেন্দ্রীয় সরকার তাহলে এডিসি তেমন রেখা এডিসি যেটা ঋণাম তমানি আবো কোনো কিছু করা রিলিয়া অর্থাৎ বড় নিব দায়িত্ব তো অনেক কিছু খাইনানি কিন্তু কোনো কিছু খাইলিয়া जों খারাকা বিভিন্ন জায়গা 500 গ্রাম 700 গ্রাম খুদুং দিও আবাই তো বহু কমিয়া তো না এবারে কর্মচারী নিয়োগ খাইমাং খাবরা বরনে 6000 পুলিশ 25000 কর্মচারী আও বছর মুগলিয়া রাং দিয়ে হিসাব রাং রিমানি হিসাব जों দিখা যেমন 40 কোটি হসপিটাল তানানি রাং আবো হসপিটাল 3 বছর পর কমপ্লিট খেলিয়া 50টা স্মোক হাউস 18 কোটি রাং তেলাঙ্গই 2টা ফানো স্মোক হাউস কমপ্লিট খেলিয়া তাহলে তাই এক মাসে তংসি এপ্রিল ইলেকশন নাই তাই বুগুলো 50টা কাম খেলে বড় স্মোক হাউস নি অমাহায় রাং রিয়া হিসাব যেটা রাং দিখা আপন ফানো তাই খুলুছি তো পাবলিক যদি সব খবর না গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড না লাস্ট পয়েন্ট না কোনো কিছু আইনি বাগে না যে ঋণাই পার্টি বিজেপি में কর্মচারী বড় বিস্তারিত এবং ফাইনাল 2026 ইলেকশন জনগণ জন্য বুদ্ধি হয় যে এডিসিও জন্য আচুরি নাই অবশ্যই পূর্ণ বিশ্বাস বরং এক অংশ মিস ম্যানেজমেন্ট বাজেটও বেতন আলাদা পেনশন আলাদা আবহাই কোনো কিছু করে বাজেটও যত কিছু ন রাং जों হর যত হিসাব না হই যেমন রম দি বরং যদি 600 কোটি টাকা রাং দিখাইকে আরো রমজাক তমনাই নং আরো নিন কর্মচারী নব মারিনায় পেনশন বো মারিনায় ডেভেলপমেন্ট ফান্ড বো মারিনায় আমক রাজ্যগো जों সেন্ট্রাল থেকে হাইকেল তুইতি অর্থাৎ নিনি 200 কর্মচারী তবকে 200 নে স্যালারি মাসে বসে থাক বছরে বসে থাক এক বছরনি বাজেট থেকে আলাদা খাইনা নাগো কারণ আপন তো নং ঋণাসে নাংনাইবা নং সামুং তাंगना থাকাকে কর্মচারী ছা তো সম্ভবইয়া তাইলে তিনি এমন জায়গাও থাকা বড় আর রাংন ওয়ানসুগি ওই কর্মচারী বেতন দিনা নাঙ্গো আর কম না ওয়ানসুগি ওই আর রাংন বড় অন্য জায়গা খরচা খাইতা খরচা খলাই মানে ওরা তো তিনি মন্ত্রী শাখা বত দপ্তর নাই তো সেই মানব ও লন্ডন বেরিনা থাকা কালচারাল টিম তেলাঙ্গি থাকা বিভিন্ন
ফুনুবেবর খরচা খাইকা কিন্তু কর্মচারীর বাকি ওয়ানসেমলিয়া পেনশন খানায় বড় বাকি ওয়ানসেমলিয়া আবনি বাকি তিনি পেনশন নি রাং দিলিয়া বিথি জানানি পয়সা সানতো 20 মানে 20 পাই চাউ থিনানি রাং দিদি হিनै সাননা নাঙ্গু তিনি পেনশন আসছে আবার কর্মচারী বেতন মিয়াও 3 তারিখ চিনি প্রদ্যুৎ বাবু লাইভ ফাই সাউ নों হাকি সাউই তমনেবা আবনো তো আগেন ওয়ানসেমনা নাঙ্গু নিনি ইয়াগো যে রাং দङाव बै नों मेनेज खालामनो नांगौ नों परिबारनि कर्ता संसार बाहायके चालकनाय निनि इनकाम मासो जदि 10,000 के 10,000 बायनो बुसानि स्कुल फीस एत नांनाय लुमखायके बिथि जानानि 10 टाका आबो नों आगेन वानसुना नांगौ निनि माइरं पाइनानि थक पाइनानि वानसुना नांगौ आबो नों वानसुयाव जदि नोंगो तामहि माने सिनेमा हल थांगै चक नंलायै आबो खर्चा खायके बाहाय खलाय स्कुल फीस दिनै बाथरायनि आबो हायसे एडिसि सरकार बाबा बाहाय माने नांमानि जागाव वानसुलिया अन्य जागा खर्चा खाय दिनै अबिफाव The mass defection from CPIM and Tipra Motha in an ADC village suggests a deepening reach for the BJP within tribal and rural belts. Speakers at the rally highlighted that the pro-people policies of the state and central governments are the primary drivers behind this large-scale migration. Pure report, Jenny Khora. The Tipra Motha party continues to strengthen its grassroots presence as 13 voters from 4 families officially joined the party at Hoko Teisa, located under the Fodet Karamchara Assembly constituency. The induction ceremony was marked by the presence of leaders including MLA Paul Dangsu and MDC Dhirendra Devarma, who formally welcomed the new members into the fold. The shift in allegiance reflects the party's growing influence in rural pockets. During the event, the leaders emphasized the party's commitment and the socio-economic development of the indigenous population. The new members, formerly associated with various other political outfits, stated that they were inspired by the leadership and the party's consistent stand on tribal rights. ছয়নং মনু সলেগা টিডিএডিসি এরিয়া এবং ছাত্র দেমসরা পদসরা এরিয়া আগামী টিডিএডিসি ত্রিপুরা সরকার জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে যে প্রচার সভা বাজার মিছিল এই বাজার মিছিলে পরিশেষে আমরা এখানে একটা পথসভায় মিলিত হয়েছি সেই পথসভায় আজকে এখানে বিভিন্ন দল ত্যাগ করে বিশেষ করে বর্তমান বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টি দল ত্যাগ করে চার পরিবার থেকে 13 ভোটার আমাদের মহারাজের নেতৃত্বে যে ত্রিপুরা মথা পার্টি যে উদ্দেশ্য এবং মহারাজের যে আইডিওলজি আদর্শকে ভালোবেসে এবং আগামী দিনে এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে টিডিএসি এরিয়াতে যে বঞ্চিত জনজাতি পাহাড়ি বাঙালি মুসলিম সবাই যে বঞ্চিত করে রেখেছে বর্তমান রাজ্য সরকার থেকে যে অর্থ প্রদান করা ছিল ডাইরেক্ট ফান্ডিং এবং যে ভূমির অধিকার এবং চাকরি বাকরি থেকে শুরু করে যেভাবে বঞ্চিত করে রেখেছে সেই বঞ্চিত থেকে উদ্ধারের লক্ষ্যে এবং আগামী দিনে বোবাগরা নেতৃত্বে বোবাগরা ত্রিপুরা মথাকে ভালোবেসে আজকে ওরা আমাদের পার্টিতে সামিল হয়েছে চার পরিবার চার ফ্যামিলি নিয়ে 13 ভোটার বিজেপি ভারতীয় যে জুমলা পার্টি ইয়াকারাই মহারাষ্ট্রনি যে দুই দলবাই ত্রিপুরা মথা পার্টি উপায় বক বোবাগরানা হামজাগাই সামুং বাক্সাগাই টাंनाय हिनाय बमिनो জয়নিং এবং ফাইয়ে বক শুনবাই বানা রমফাইকে বিজেপি ইয়াকারাই ত্রিপুরা মথা বানা রমফাইকে তাহার জন্য খাবাই খবাই লাগছে গো যারা আয়োগ লোক যারা আয়োগ লোক ত্রিপুরা মথা আয়োগ লোক বিজেপি ইয়াকারাই ফাইয়ে ত্রিপুরা মথা বানা রমফাইকে খাবাই খবাই লাগছে গো বিজেপি ইয়াকারাই ফাইয়ে ত্রিপুরা মথা বানা রমফাইকে খাবাই খবাই লাগছে গো Pure report, Jenny Khora.
A significant political organizational event took place today in Mokpara under the Narayanpur Panchayat of the 24 Raima Valley ADC constituency. During a domestic meeting, 17 voters from 6 families officially resigned from the Tipura Motha party to join the IPFT. Charan Basi Tribura, the IPFT division president of Ganda Tisha, formally welcomed the new members by handing over the party flags. This defection marks a notable shift in local grassroots support within the Raima Valley region. Narayanpur BC Mokpara o jaga sini kaisa jikon sa nokla sobangka o nokla sobawo sini kubun bodoliya kari total 6 poribar ni 17 voter sinoro sini patin bana rompaika borong khaka hamtai hambaya poro ike borong ni mungangkina saklai mo gornai sini Sonjoy riang Kobi rung riang Donopoti ri Tripura Deni rung riang Monjuri riang mung mok borong soi poribar ni bisingo 6 poribar total sini 17 voter o mahike borong tini sini patio sambil paika borong khaka hamtai hambai ike tini gereng jaga no joining tongo biapa sung jora kari men bagai sung joto jaga thangai kabar saime yang tongo sini beskang shukrobar shonibar robibar o mahike gereng jaga o sini joining program tongo already sung by contact jaga mahike no sung beskango taibo sini ora phainan bagai no sung kogri jaga man bagai jara phaiman phainai rong no bo borong no khaka hamtai hambaya paro Pure Report, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, GSI IGI পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায়, ভালোবাসায়। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়।
কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. In a powerful display of political strength ahead of the crucial ADC elections, the BJP organized a tribal empowerment rally at Cumulum, the headquarters of the TD-ADC. Chief Minister Dr. Manik Saha, accompanied by Cabinet Minister Susanto Chaudhary, led the procession in an open-top vehicle. In a major breakthrough against the drug trade, the Patharkandi police in Assam's Sribhumi district intercepted a massive shipment of Yaba tablets on Tuesday. The operation, conducted during a special Naga checking on the occasion of Holi festival, resulted in the seizure of narcotics with an estimated international market value of ₹1 crore. Four individuals have been taken into custody in connection with a daylight incident involving vehicle vandalism and the snatching of narcotics in Chorilam. Sipajola District Superintendent of Police Vijay Dabarma provided details on the incident. The BJP secured a major organizational victory today as 764 voters from 252 families officially joined the party at the mega induction ceremony. The event, organized by the 37 Rishyamukh Mandal, took place at the Ratanpur Bazar in Ratanpur ADC village. The new members The Tipra Motha party continues to strengthen its grassroots presence as 13 voters from 4 families officially joined the party at Hokutisa, located under the Fodet Karamchara Assembly constituency. The induction ceremony was marked by the presence of leaders including MLA Paul Dangsu and MDC Dhirendra Devarma. A significant political organizational event took place today in Mokpara under the Narayanpur Panchayat of the 24 Raima Valley ADC constituency. During a domestic meeting, 17 voters from 6 families officially resigned from the Tipra Motha party to join the IPFT. Bringing to you the news of the day. Tension has gripped Kailasahar following a violent late-night assault on Nilimes Paul, an associate member of the Kailasahar Press Club. The incident occurred near the Unakoti District Information and Culture Affairs Office while Mr. Paul was returning home on his motorcycle. According to the victim's complaint, a Bolero vehicle intercepted his path, forcing him to stop. A group of unidentified miscreants emerged from the vehicle and launched a premeditated attack with sticks and rods. Mr. Paul sustained severe injuries to his head and body before collapsing. Alerted by his cries for help, local residents rushed to the spot, prompting the assailants to flee the scene under the cover of darkness.
একটা বন্ধু গাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া গাড়ি এসে আমাদের প্রচণ্ডভাবে আঘাত করছে, হাতে মাথা পায়ে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করছে। আঘাত মাথা মাথা কষ্ট শিখে যাচ্ছে, রাত্রে আমরা আমাদের ভর্তি হয়েছি। মানে এখানে ডাক্তার দেখাইছে না কি কই যেতেছে? এটা তাদের বিরুদ্ধে কি কোনো মামলা করছেননি? A formal written complaint has been lodged at the Kalasahar police station. The Kalasahar Press Club has issued a stern condemnation of the attack, demanding the immediate arrest of those involved. Pure report, Chini Khora. The MLA Cup cricket tournament is currently underway at Kanchan Nagar ground in the Santil Bazaar constituency. Initiated by Minister Sugla Charanawatia, the tournament aims to engage the youth in sports and foster a healthy, positive lifestyle. The event was announced by Minister Sugla Charanawatia, MLA Pramod Riyang, Yuva Morcha President Ram Prasad, former Mandal President Ashok Sen, former BJP Yuva Morcha Mandal President Anil Riyang, BJP South District General Secretary Vikas Vaidya, and several prominent leaders. The tournament has entered its second round. In today's match, Jolaivari Youth Brigade faced off against Logan Friends by 11. খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এটা মন মানসিকতা ফিজিক্যালি হোক মেন্টালি হোক সেটা যাতে ফ্রেশ থাকে এবং নেশার হাত থেকে যাতে দূরে রাখা যায়। এবং আজকে সত্যি আমি ব্যক্তিগতভাবে এই শান্তিবাজার মণ্ডল কমিটি যারা আছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গত 1 মাস ধরে তারা এই শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে এটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সেটা আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে প্রায় আমরা শুনেছি প্রায় 62 টিম রয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। আজকে এই টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে যারা ভালো প্লেয়ার ব্যাটসম্যান যারা বেস্ট প্লেয়াররা যারা আছেন তাদেরকে কালেকশন করে করে বিভিন্ন টিম তারা তাদের টিমের মাধ্যমে সেটা খেলার জন্য সুযোগ করছে। এই খেলার মাধ্যমে আজকে যারা দর্শকরা যারা আছেন তারাও উৎসাহিত হচ্ছে এবং যারা প্লেয়াররা তারাও এনকারেজ হচ্ছে এবং সেইভাবে আমাদের সমাজে এই যুবক যুবতী বা ছেলে মেয়েরা আগামী দিনে যে আমাদের নতুন প্রজন্ম তাদেরকে এনকারেজ করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটাই বলার চেষ্টা করে যে আমাদের রাজ্যের নেশামুক্ত রাজ্য গঠন করা। সেটা নেশামুক্ত রাজ্য গঠন করার সেটাও একটা ভূমিকা রয়েছে খেলাধুলার মাধ্যমে আমাদের ছেলে মেয়েদের খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত রেখে তাদের মন মানসিকতাকে সঠিক দিশাতে পরিণত করা সেটাও একটা উদ্যোগ। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে আমাদের জুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের যুবকরা যারা পার্টিসিপেট করেছে এবং আর একটা হচ্ছে লাউগান এবং 2 দলের মধ্যে ভালো খেলা খেলছে এবং 2 দলের মধ্যে ভালো প্লেয়ার রয়েছে। আগামী দিনেও সেটা আরও উৎসাহিত করার জন্য আমি নিজেই আজকে জুলাইবাড়ির যুবক যারা আছেন তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য আমি শুরুতেই গত 2টি ম্যাচ গতবারের ম্যাচটাও আমি ছিলাম, আজকেও আমি উপস্থিত হয়েছি। আগামী দিনেও আমরা উপস্থিত থাকবো যাতে আমাদের যুবক যারা আছে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার মাধ্যমে তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য, সেটাই আমার পরিকল্পনা। Reporter Bikram from Santi Bazar, Chini Khora. On Tuesday evening, a serious industrial accident occurred at a confectionery in the Kameshwar Lal Bazar area of Dharmanagar. The 2 injured were transported to the Dharmanagar District Hospital. According to reports, while staff members were preparing snacks, a cauldron of boiling oil inadvertently overturned, resulting in severe burn injuries to 2 workers. Fire and emergency services personnel rushed to the scene upon receiving the alarm, rescuing the victims and transporting them to the Dharmanagar District Hospital. আমাদের কাছে একটা কল আছে কামেশ্বর নারায়ণ সুইটস এই মিষ্টি দোকানে একটা 2জন লোক ওনাদের কর্মচারী ওনাদের যে কারিগর ওরা মিষ্টি বানানোর সময় কড়াইয়ের মধ্যে গরম তেল ছিল, হঠাৎ করে এই কড়াইটা উল্টে গিয়ে ওদের উপরে গরম তেল পড়ে। তো ওরা 2জন লোক খুব সিরিয়াস ইঞ্জুরি হয়েছেন। ওদের নাম নিরাপদ দেব, বয়স 40 বছর। ওনার 80% ওনার বার্ন হয়ে গেছে, 80% মোটামুটি চলে গেছে। তারপর বাপন চন্দ্র দেব, ওনার বয়স 45, ওনার ধরুন না 40% মোটামুটি বার্ন হয়েছে। কোন জায়গায় ঘটনা কামেশ্বরে, কামেশ্বর এই তমুনি যে বাজারটা ওখানে। কয়টার সময় ঘটনা
6টা 36 মিনিটে। তো আমরা রেস্কিউ করলাম ওনাদেরকে, ধর্মনগর হসপিটালে শিফট করা হয়েছে, ওনাদের চিকিৎসা চলছে। পেশেন্টে দেখেন ফার্স্ট ডিগ্রি বার্নিং হয়েছে, হ্যাঁ, তো আপার লিম্ব, ট্রাঙ্ক আর নিচে পাটাই ধরলো ডান সাইডে, তো এত বেশি ডিপ কিছু যায়নি। পেশেন্টের এখন আমরা এখানে চিকিৎসা করেছি, এখানে এডমিট হয়েছে। তো প্রাইমারি ফার্স্ট দিকে ইনফেকশন যাতে না হয় আর পেশেন্টের যাতে বডিতে ফ্লুইডটা যাতে লস না হয়, ওই সেভাবে আমরা ট্রিটমেন্ট করাচ্ছি। আর কিছু কসমেটিক ডিফর্মিটি থাকবে, আর বেশি ইনফেকশন কিছু হয়নি, আর পেশেন্ট আপাতত সুস্থ হয়ে যাবে। Pure report, Chinikhora. In observance of the Holi Festival, Amtoli Police Station intensified patrolling and conducted enhanced vehicle inspections at key checkpoints. These proactive measures were implemented to ensure public safety and maintain law and order throughout the festive period. During the enforcement operation, Officer in charge Paritos Das confirmed the seizure of 15 motorcycles and the detention of 4 individuals for operating vehicles under the influence of alcohol. These actions were part of a broader effort to mitigate road safety risks and curb traffic violations during the holy festivals. আজকে হোলি উপলক্ষে আমাদের স্পেশাল ভেহিকেল চেকিং চলছে। আমরা দুটো জায়গাতে ভেহিকেল চেকিং করছি, আমার সামনে এবং পুকুরে। এখন পর্যন্ত আমরা 15টা আমরা বাইক সিজ করেছি এবং যারা রাইডার যারা আছে তাদেরকেও আমরা 4 জনকে অ্যারেস্ট করেছি এবং আমাদের এই ভেহিকেল চেকিং আজকে কন্টিনিউ চলতে থাকবে। এখনো অবধি কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা বা এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা আমাদের এখানে ঘটেনি এবং আমাদের কাছে কোনো ধরনের ইনফরমেশন এখন পর্যন্ত আসেনি এবং মোবাইল পেট্রোলিং আমাদের চলছে আমতলী থানা এলাকার সব দিকে। দেখা যাচ্ছে ছেলেদের থেকে মহিলাদের মদ সংখ্যা বেশি। আমাদের এখানে চেকিংয়ে আমরা সবাইকে চেকিং করছি, যাদেরকে পাওয়া যাচ্ছে ড্রাঙ্কিং অবস্থা তাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করছি। Reporter Viparna Patla, Chinikhora. A key organizational meeting was conducted today by the Bharatiya Janata Party 37 Rishimukh Mandal at the Sonachara Community Hall in Bilonia, South District. The meeting was chaired by BJP State President and Rajya Sabha MP Rajiv Bhattacharjee. The meeting was chaired by BJP State President and Rajya Sabha MP Rajiv Bhattacharjee. He was joined by several high-profile leaders, including former East Tripura MP Revati Tripura and Tripura Tribal Welfare Minister Vikas Deparma. The session focused on strengthening the party's local infrastructure and grassroots engagement. আজকে আমাদের ঋষ্যমুখ মণ্ডলের উদ্যোগে
আমাদের রতনপুরে আমাদের সাংগঠনিক বৈঠক এখানে অনুষ্ঠিত হয় এবং এখানে আমাদের প্রাক্তন এমপি ত্রিপুরাও উপস্থিত ছিলেন, আমাদের মিনিস্টার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিকাশ দেববর্মা এখানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা সভাপতি ছিলেন। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল আগামী কিছুদিনের মধ্যেই আমরা হয়তো এডিসি নির্বাচন আমরা আর ভারতীয় জনতা পার্টি সবসময় প্রস্তুত থাকে যে কোনো নির্বাচনই হোক না কেন সাংগঠনিকভাবে আমরা সবাই প্রস্তুত থাকি। এই প্রস্তুতির প্রকল্পে আমাদের জেলার নেতৃত্ব, মণ্ডলের নেতৃত্ব কিভাবে এই কাজগুলি আগামী দিন সুচারুরূপে পরিচালনা করবেন, এই নির্বাচনকে কিভাবে পরিচালনা করবেন তার একটা রূপরেখা তৈরি করার জন্য আজকের এই বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠক এখানে রাখা হয়েছে এবং বিশ্বমুখ মণ্ডল এবং জনজাতি মোর্চা বিশেষ করে আমাদের সমন্বয় বৈঠকের মাধ্যমে আগামী যে নির্বাচন, এডিসি নির্বাচনের পরিকল্পনা রূপরেখা আমরা এখানে তৈরি করছি। Residents of Madhavpara under the Mandai block are facing an acute drinking water crisis, leading to widespread public anger against the administration and local representatives. Despite suffering for a long period, the villagers claim that no permanent solution has been provided. Currently, the administration supplies water via tankers only 2 to 3 times a week, which is insufficient for the local population. Residents stated that although they have repeatedly informed the Mandai block authorities and local MLA, the promises made to them remain unfulfilled. There is neither a pipeline nor water, lamented a local resident. Frustrated by the situation, the villagers spoke to the media to ask the state water board and the government for immediate intervention. They have also warned of launching a large-scale protest if their demands for clean drinking water are not met soon. না, সব সময় পাওয়া যায় না। আমরা 3 দিনে একবার, কোন সময় সপ্তাহে একবার এভাবে জল পাওয়া যায়। সপ্তাহে একবার? হ্যাঁ। এভাবে কি আপনারা জল পান করতে পারবে? জল না। হ্যাঁ। তারপরে এমনি ব্লক থেকে জলগুলি দিতেছেন নি? না, দিতেছে না। দিতেছে না? না। এই বিষয়টা নিয়ে বর্তমানে সরকারকে কি বলবেন? আপনারা যেটা ভুক্তভোগী এই এলাকায়। এই এলাকার কি বলবো? এত জল পাইব, এমন পাইব কইয়া ওখান তো কোনো কিছু, ওখানে জল কম কমাইয়া সাপ্লাইতে দিলাম, 2-3টা পয়েন্ট দিছি কেন ঠিক মতো জল না, সময় জল পাই না, এইভাবে চলতেছি। আমরা আর জল পান আর কোন করতে পারেন না? আপনারা স্নান করতে পারেন না? না না না, স্নান করেন না, খাওয়ান জলে এখন সবসময় পাওয়া যায় না। তারপরে স্নান করতে করবেন না? তারপরে আপনারা এই এলাকায় বিধায়ক কে, এমএলএ কে, এমডিসি কে? এখানে এমএলএ কে? এমএলএ আসলে এমএলএ এমডিসি ওনাকে কি বলবেন? আইএসআর আপনারা এই এলাকা আইএসআর দেখছেন নি? জল পানীয় জলে দেখছি না একদিন দেখা হয়েছে না, ওইখানে কি হয় কি না হয় এটাই দেখছি না। মূল বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন ওনাকে? কিটা বলবেন, সরকার কিটা করিবে না করে আমরা কেমনে জানবো? আমরা অভাবের মধ্যে আমরা থাকুন লাগে, জলের লাগে অভাবের লাগে করেন কি আমরা দৃষ্টি করে। আমরা তো বুড়া মানুষ, কাছে করে নেয় না, কত এখানে চা বানায় খায় দোকানে, এইভাবে থাকুন লাগে। তারপরে আমরা যে এলাকায় কত ফ্যামিলি আছে পানীয় জলের অভাব? অনেকটা আছে তো, এই বাড়িতে আছে 8-9 ঘরের লোক। তারপরে আমরা বাড়ি দেশে পাড়াকলক না? কোন ব্লক অন্তর্গত? আমরা বলা বয়সে ওইখানে মান্দাই না? পঞ্চায়েত কোথায় আপনারা? আমরা সব দিন মান্দাই হই, রেশন সব মান্দাই। এমনি জলটা কেরা ছাড়ে? জল ছাড়া এখানে মনোজ কুমার দেববর্মা। ওনাকে অভিযোগ করা হয়েছে আপনারা?
কইছে জল পাওয়া যায় না, কিভাবে জল চাইছে? জলই নাই, জায়গা তো জল নাই, আমরা কই থেকে জল দিব এই কথা কই। 4-5 দিন হলে জল জমাইয়া ভাগ করে দেয়, যদি আধা ঘন্টা। যদি জল যদি অভাব যদি থাকে ব্লক থেকে তো দিতে পারবে, হ্যাঁ ঠিক না, ব্লক থেকে তো দিতে পারবে, কিন্তু জল ছাড়া আপনারা কিভাবে বাঁচবে? বাঁচতো না তো, জল না খেলে বাঁচতো না। একটা সুবিধা করে দিতেই। আপনার নাম? সুরেন্দ্র দেববর্মা। সুরেন্দ্র দেববর্মা। বর্তমানে এই এলাকায় বিধায়ককে কি বলবেন আমরা পানীয় জলের সমস্যা? ভিডিও যায় না তো, ভিডিও গায়ে না, দেখছো না। Pure Report, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. Shyam Sundar Company Jewelers, Glitteria, Everyday Diamonds for you. বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হীরের দুটি, দিনের প্রতিটি মুহূর্তে, আর তোমার নিজের জৌলুসে। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র, গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হীরে। হীরের গয়নার লাইফটাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। চকোবির, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি, দিনের প্রতিটি মুহূর্তে, আর তোমার নিজের জৌলুসে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই,